खबर आ रही है पटियाला तो, जिथे कि पटियाला के सरकारी रजिंद्रा हस्पताल के कोविड वार्ड च मरीजों की संभाल लई भारतीय सेना के 30 के करीब जवान भी मदद करनगे। इन्हां जवानां दे मरीजों की सेवा लई इत्थे पुजे अते डिप्टी कमिश्नर श्री कुमार अमित अते राजिंद्रा हस्पताल की कोविड वार्ड इंचार्ज श्रीमती सुरभि मलिक ने इन्हां दी हौसला अफजाई करदिआं देश की सरहद की राखी करन दी तर्ज ते ही कोविड विरुद्ध जंग जितन च मददगार बनन लई धन्नवाद कीता। इसे दौरान डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को अपील की कि कोविड महामारी की लाग तो बचन लई टीकाकरण जरूर करवाओ अते जरूरी हिदायतां भी लाजमी वरतन। पटियाला तो केशव कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। साडा पटियाला का जिहड़ा हैगा 9-10% हैगा, अगर पिछले महीने की तुलना से देखें तो 5% तो बढ़ के 9% हो गया। बट हाले भी असी पैनिक का कोई इशू नहीं, कंट्रोल्ड है, असी टेस्टिंग बढ़ा दी है, कंटेनमेंट एरिया साडे बनते हैं। असी लोगों ने तुहाडे माध्यम तो यही बेसिकली यही अपील करदा जी, जब भी तुहानू किसी तरह का भी कोई सिम्पटम हुंदा हैगा, वो वायरल इन्फेक्शन होवे, चाहे गले का दर्द होवे, चाहे बुखार होवे, काइंडली अपने आप को टेस्ट कराओ। टेस्ट करा के डॉक्टर्स दे एनालाइज करन दे बाद अगर तुहानू हॉस्पिटलाइजेशन की लोड़ है हॉस्पिटलाइज करावांगे, अगर तुहानू घर दे विच चिकित्सा की लोड़ पेगी साडा हाई होम आइसोलेशन जिहड़ा है सेंटर बनया हुआ है। आज असी इत्थे राजिंद्रा हॉस्पिटल च बैठे जी, लोगों का कई प्रकार का जिहड़ा हैगा अफवाहां फैलदियां हैगियां कि राजिंद्रा हॉस्पिटल दे विच कई इशूज हैगे, बट देर आर पॉइंट्स विच हैज टू बी नोटेड। जिवें कि आपां ये देखते ये फीडर हॉस्पिटल हैगा, अपने पंजाब के 10 या 12 जिले तो साडे कोल पेशेंट पहुंचते हैं इत्थे, हरियाणा तो कैथल, जींद, अंबाले तो भी पेशेंट साडे कोल आंदा है। हुण एनसीआर रीजन स्पेशली दिल्ली तो भी साडे कोल 10 से 12 पेशेंट्स पिछले एक हफ्ते दे विच इत्थे दाखिल हुए। तो ये आपां नूं इहदे माण दी गल है कि आपां किसी नूं वापस नहीं करे, ऑक्सीजन की कोई घाट नहीं है, लोग जो भी आते उन्होंने बैड असी अवेलेबल कराते हैं। बट इत्थे जब कोई पेशेंट बाहरों इन्नी दूरों पहुंचता है उन्होंने केस काफ़ी खराब हो जाता है, सैचुरेशन घट जाता है। बट डॉक्टर्स जोड़े है साढ़े आइसोलेशन वार्ड के वो पूरी मेहनत करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर असी पीक से देखिए तो इंक्यूबेट करके कई पेशेंट्स को असी इत्थे बचाया है। तो मैं सारे पटियाला वासियों को अपील करदा, जो डेथ होंगी है वो सिर्फ पटियाले की डेथ नहीं है, वो पूरे पंजाब दे विच एनसीआर रीजन तो जिन्ने बंदे आए ने, हरियाणा तो आए, कल जिवें कि 2 डेथ हरियाणा की सीगी, मेजोरिटी ऑफ डेथ्स आउटसाइड ऑफ पटियाला सीगी। तो आपां नूं डेटा एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और जब भी तुसी बाहर गल करो उन्होंने जरूर फैक्ट बेस्ड एनालाइज करके दसो। मैं फिर तो यही कहना चाहूँगा जी कि साडे कोल बैड हैगे, असी प्राइवेट हॉस्पिटल की भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पे हाले पैनिक करने की लोड़ नहीं, बट आपां नूं सचेत होने की लोड़ है। प्लीज़ जब तक घर तो बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक ना हो, प्लीज़ ना जाओ, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वध तो वध केसेस सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहन नाल भी आपां बच जाते हैं। मैं फिर तो पटियाला वासियों को कहना जी, जो भी लॉकडाउन के प्रावधान है एनफोर्समेंट है उसकी जी हैगी पालना करो। जी सर, जी अफवाह फैला रहे हैं कोई कार्रवाई होगी? देखिए जी, इस टाइम असी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओरिएंटेशन नहीं जाना चाहते, बट अगर कोई मेजोरिटी कोई इस तरह की अफवाह जो सीधा लाइफ थ्रेटनिंग हो गए, जो अफवाह लोगों को डिस्करेज करे कि राजिंद्रा हॉस्पिटल च ना आवे, इस तरह की अफवाह को आप स्ट्रिक्टली एक्शन लेवांगे एंड वी विल मेक श्योर वी विल क्रैम्प इट डाउन जी विदाउट एनी इशू। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जेकर गल कर लीए पटियाला रजिंद्रा हस्पताल की मोर्चरी की गल चल रही है कि लाशां ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। नहीं जी, बिल्कुल कहना गलत है जी। ये साडे कोले जी प्रेजेंट मोर्चरी है जी, बड़ी हाईटैक ते बहुत वड्डी मोर्चरी है, कोई इस तरह की गल नहीं है जी। मोर्चरी दे विच साडे कोले सफिशिएंट जगह हैगी है, कोई इदां दी गल नहीं है। इस तो इलावा ना मैं तुहानूं दस देवां, साडे कोले होर इकनॉटमी डिपार्टमेंट है साडा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ MBBS फर्स्ट ईयर ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 28 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ। 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਸੀ, 4 ਸਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਸਸਪੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ 6000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੋਰਸ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਉਹ ਅਜੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਕਤ ਖਾਣਾ 3 ਵਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ? 600 ਬੈੱਡ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ। 296 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, 600 ਬੈੱਡ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 30 ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 30 ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 30 ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ। ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਭਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। L2 ਦਾ ਹੈਗਾ, L1 ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ L2 ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ L3 ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਸੀਗੀ ਤੇ 480 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 480 L2 ਬੈਡਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਸਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ L3 ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਲਵਾਂ ਤੇ 286 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮਤਲਬ 290 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਗਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੇਟ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਵੀਅਰਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਆਕसीजन साढ़े कोल पहुंच रही है। एक बार भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जब हमें कोई पैनिक की जरूरत पड़ी। नहीं, इस तरह की कोई भी बात राजेंद्रा हॉस्पिटल में बिल्कुल समझ में नहीं आई है, स्पेशली बिकॉज हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो एक सेंट्रल पाइप सेंट्रल सिस्टम के थ्रू जो है सारे MCH बिल्डिंग में दिया जाता है। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ लोगों को पहुंच गई और कुछ को नहीं पहुंची। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट गोज थ्रू अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन पाइपलाइंस। अलग अलग दो तरीके होंगे हैं। एक साडे कोल लिक्विड ऑक्सीजन का 6 मैट्रिक टन का लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है जो कि टाइम ते भरवाया जाता है ते कुछ ऑक्सीजन सानू गैशियस फॉर्म दे विच सिलेंडरां राही आंदी है ते मल्टीपल ट्रिप्स साडे कोल उन्हां सिलेंडरां दे रोज लगदे हैगे हैं। सो वो साडे मैनीफोल्ड दे विच 16 ते 12 दे नंबर करके मैनीफोल्ड दे विच लग जांदे ने एंड उस हिसाब नाल ऑक्सीजन पेशेंट्स नू दित्ती जांदी है। इस तो अलावा साडे कोल एक ऑक्सीजन जनरेटर आप दा भी हैगा हॉस्पिटल दा। सो वो भी प्रेशर अते फ्लो जो हैगा मेंटेन करन दे विच एंड ऑक्सीजन सप्लीमेंट करन दे विच मदद करदा है। इस तो अलावा सरकार वालों सानू कुछ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भी दिते गए हैं जो कि साडे मॉडरेटली सिक पेशेंट्स जो कि L2 पेशेंट्स हैं उन्हां वास्ते एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन नू ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਲਾਈ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ that we have many sources and many sources of supplementation of oxygen, and we do know that there is a problem of oxygen throughout the country. However, Rajendra Hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਸਰਚ ਪਲਾਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस चीज को भी जरूर आई वांट टू एड्रेस। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੋਲਡ ਚੇਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ 10 ਕੋਲਡ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ 24 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ दैट ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਰੂਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਦਿਨ ਭਰ ਜੋ ਵੀ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट साडे कोल बहुत मात्रा में एक स्टैंड बाय कैपेसिटी भी है। जे ये भी एग्जॉस्ट हो जाती है अराउंड 40 to 50 की कैपेसिटी साडे कोल एनाटमी विंग दे विच होर भी रखने की जगह है। सो मैं बिल्कुल इस चीज नू कहना चाहती हूँ दैट दिस इज अ रूमर और ये सच नहीं है। मैडम जो इतना कार्रवाई होगी सोशल मीडिया से इतना दी आप बुला रहे हो डेफिनेटली जी, बिकॉज ये चीजें पब्लिक हेल्थ जो है उस पर पैनिक क्रिएट करने का काम करदियां हैगियां ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗਲਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ WhatsApp ਨੂੰ ਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰਿਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ SpO2 ਲੈਵਲ जो है बिल्कुल और टेम्परेचर वगैरह चंगी तरह मल्टीपल टाइम्स अ डे मॉनिटर करो एंड टाइमली हॉस्पिटल आओगे तो हॉस्पिटल भी तुम्हारी मदद कर सकेगा। साडे कोल 110 के करीब इत्थे वेंटिलेटर ने 20 हाई फ्लो नेजल कैन्यूला ने ते 50 वेंटिलेटर साडे कोल परसों होर आए ने। सो इत्थे राजेंद्रा हॉस्पिटल दे विच 600 बैड्स ते 150 तो वध वेंटिलेटर हैगे है। इत्थे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। ओनली थिंग इज कि लोग डरन ना, अफवाहां नूं ना बिलीव करन, वैक्सीनेशन जरूर करवाओ ते टाइमली हॉस्पिटल ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ साडे कोल 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਮੀ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਆਏ ਨੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਐਟ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਇਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਿੰਗ ਕਰਾਣਾ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ स्पेशली एबल्ड पेशेंट्स है उन्हों की हेल्प करना वॉशरूम वगैरह जाने में और उनको थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से उसको मैक्सिमाइज बेनिफिट लेना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली नर्सिंग ड्यूटीज में हमारी हेल्प करने के लिए आए क्योंकि पेशेंट लोड काफी बढ़ गया है। सो उन्हों की जी एक ये हेल्प दी मतलब एक ये जेस्चर है उन्होंने असी सैल्यूट करते हैं।